In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Accounting for bills of exchange. This is our accounting lecture 13, part A. And வணிகம் சிறகடிக்க துணை புரியும் மாற்றுச்சீட்டின் மகிமை. இதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அனைவருக்கும் எனது கிருஷ்ண ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள். Accounting for bills of exchange. So we are going to talk about the parties involved in the bills of exchange: drawer, bearer, endorser, endorsee, drawee, debtor, payer, payee. இதெல்லாம் நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். அதே மாதிரி bill of exchange என்ன, we are going to see its definition and what is promissory note, what is the difference between bill of exchange and promissory note, and mainly we are ending up in the accounting procedure for the bill of exchange, specialized accounting treatment for bill of exchange. In trading of goods and or services, we know that transaction can be on two bases. One is cash basis, another one is credit basis. When we say cash basis, it can be cash or through bank. அதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். When seller sells goods to the buyers against money or money's worth, parties involved, the exchange occur and the accounting takes place. Sellers, buyers ரெண்டு பேருக்கு இடையில உள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன? What he receives, seller receive cash இல்லைனா பேங்க் மூலமா, and what he gives out goods or services, while the buyer receive goods or services and give out cash bank. According to the golden rules of double entry accounting system, so what we receive in, we debit. The seller is debiting the cash or bank account and crediting the sales account, being the goods outgoing, and while the buyer debiting the purchases account and crediting the cash and bank account, cash or bank account. So this is just cash basis transaction, but we need to see credit basis transaction. Okay. In trading of goods and services on credit basis, same thing, seller and buyer, what he receive is credit term, not cash or bank. Seller receive a credit term. கடனுக்கு அப்படிங்கிற அந்த கடன் சொல்லி வாங்கக்கூடிய கிரெடிட் டேர்ம். கிரெடிட் டேர்ம்னா என்ன? ஒரு மாசத்துல தர்றேன், 2 மாசத்துல தர்றேன், என்ன அந்த மாதிரி உள்ள கிரெடிட் டேர்ம், அதை தான் கிரெடிட் டேர்ம்னு சொல்றது. ஸோ வாட் ஹி கிவ்ஸ் அவுட், எஸ் ஹி அக்ரி, ஹி கிவ்ஸ் குட்ஸ். ஸோ ஹி டெபிட் the debtor, யாருக்கு கடனாக கொடுக்கிறாரோ, he is called debtor. So he is debiting the debtor or bills account, அதை நம்ம பார்ப்போம், and credit the sales account, while the buyer, he is debiting the purchases account because he received goods இல்லையா, and credit the creditors account, யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்களோ அவங்க creditors account. Okay. Okay. நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது. What if the seller is not in a position to offer credit period, say 1, 2 or 3 months, and the buyer is not in a position to pay immediately? இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை விற்கணும், அவர் 2 மாசம் கிரெடிட் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு அந்த பையர் சொல்றாரு. ஸோ the seller has to agree to sell, otherwise he cannot sell it. அவர் ஒத்துக்கலைன்னா விற்க முடியாது, கிடக்கும். இப்போ விற்கிறதுக்கு தான் அவர் வாங்கி வச்சிருக்காரு. ஸோ he has to sell it. சரி, இப்போ வித்துட்டாருன்னா 2 மாசம் கழிச்சு தான் பணம் வரும். சரி, 2 மாசம் கழிச்சு பணம் வர வரைக்கும் இவர் மறுபடியும் சரக்கு வாங்கி வைக்கிறதுக்கு இவர்கிட்ட பணம் இல்லை. இப்போ என்ன பண்றது? whether he can sell it, இல்லை சும்மாவே விற்காம கடனை தவிர வேற யாரும் வாங்கலன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு கஸ்டமர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, இப்போ அவர் என்ன பண்ண முடியும் என்கிறது ஒரு கேள்வி. இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்கும்போது இந்த பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி, அந்த மாற்றுச்சீட்டுங்கிற முறை வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எபிசோடுடைய முக்கியமான பிரதான நோக்கமே. It's a thrilling story, we can see that. Okay, let's clarify some terms. Trading on credit basis with care. What if the seller is not in a position to offer credit period 1 month, 2 months, 3 months அந்த மாதிரி, and the buyer is not in a position to pay immediately? So credit sale is still possible if buyer give a definite promise in writing to pay the amount of the goods
on a certain date. இப்போ என்ன நடக்கும்னா, இப்போ அந்த பையர் வாங்குறவன் கடன் நான் வாங்கினாலும் 1 மாசம் 2 மாசத்துல கண்டிப்பா கடனை நான் அடைக்கிறேன் அப்படி எழுத்து மூலமா ஒரு சாட்சியத்தோ ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்தால் அந்த அடிப்படையில வெளியாட்கள்கிட்ட கடன் வாங்கிக்கிற முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த செல்லருக்கு வருது. அதான் அங்க நம்ம பார்க்க போற விஷயம். Seller can use this document in writing to generate immediate funds. அந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் கையெழுத்து போட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணி பையர் கொடுத்தா அதை வாங்கிட்டு அவர் சரக்கை கொடுத்துடுறாரு. அந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு பேங்க்ல போய் அவரால் ஒரு கடனோ ஏதோ வாங்கிக்க முடியும். அதை பத்தி நம்ம விவரமா விரிவா பார்ப்போம். இது அல்லாம அந்த பையரையே நம்ம சட்டையை பிடிச்சிட்டு பேங்க் கூட்டு போய் இவர் தான் வாங்காரு இவர் தர்றேங்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா பேங்க் மேனேஜருக்கு அது புரியாது. அதே சமயத்துல அந்த கம்பெனியினுடைய சீலிட்ட அந்த கம்பெனி பையர்னுடைய கம்பெனி இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு செல்வாக்கான மனிதராக இருந்தாலோ இல்லை ஒரு 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 கடையோ இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த பேங்க் வங்கிகள் நம்பக்கூடிய ஒரு ஆதாரம் அங்கே இருக்குது. அப்போ அவர்களுடைய சீட்டு அந்த சீட்டில் அவங்களுடைய கையெழுத்து இருக்கும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கை வரும். சரி 1 மாசத்துல பணம் வந்துடும் என்ற நம்பிக்கை அடிப்படையில் வங்கியில் கடன் கொடுக்க முடியும். வங்கி மட்டுமல்ல மற்ற தனிநபர்கள் கூட கொடுக்க முன் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம விரிவா நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். Seller can use this document in writing to generate immediate funds for him through banks or their other sources. Banks normally accept the written promises of trustworthy business people and advance money against them. Bank நார்மலா trustworthy people written document இருந்தா தான், trustworthy people இருந்தா மட்டும் பத்தாது. அவங்களுடைய ரிட்டர்ன் டாக்குமெண்ட் இருந்தா அதனுடைய அடிப்படையில் they can advance கடன் கொடுக்க முடியும், இது கொடுக்க முடியும். Such written promises can also be endorsed, that is passed on from person to person. அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் டாக்குமெண்ட் கை ஒவ்வொரு கையா மாறி மாறி கூட போக முடியும். அதை என்டார்ஸ்மெண்ட் சொல்றது. அதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் பிற்பாடு. Such written promises can be either bill of exchange or promissory note. இதைத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம். bill of exchangeனா தமிழ்ல அதை மாற்றுச்சீட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ப்ராமிசரி நோட், உத்தரவாதம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த நோட். இது ரெண்டையும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். ஓகே, இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முந்தி ஒரு உதாரணம் மூலம் நாம் இந்த விரிவா இதை பார்ப்போம். ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன். விஜய் சோல்டு கூட்ஸ் டு பிரீத்தம். விஜய்ங்கிறவர் பிரீத்தம் ஆன் 1st September 2016 ஃபார் 1,06,000. இப்போ பிரீத்தம் இம்மீடியட்லி அக்செப்டட் 3 months பில். இப்போ பிரீத்தம் பணம் கொடுக்கல, கடனுக்கு தான் இதை வாங்குறாரு. அப்படிங்கும் போது அப்ப விஜய் என்ன பண்றாரு, ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி எனக்கு ஒரு 3 மாசத்துல நீ பணம் தந்துடுற. அந்த கீழே அந்த மாடல் இருக்கு பார்த்தீங்களா, 1,000 6,000 மேல அமௌண்ட். சென்னை 1st September 2016, 3 months after date of this bill of exchange, pay to the order of Vijay, Chennai, the sum of rupees 1,06,000 only, value received. அப்படி எழுதி பிரீத்தம்க்கு அந்த லெட்டர் அனுப்பி கொடுக்கும்போது பிரீத்தம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. That means the bill of exchange has been accepted by the buyer Preetham to and handed over to Vijay, the seller. அப்ப விஜய் தான் இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரா பண்ணவர். So he became the drawer. ஓகே, யாருக்கு அதை எழுதி டிரா பண்ணி அனுப்புறாரு, பிரீத்தம்க்கு. So he became drawee and he accept, Vijay accept this. ஓகே, I agree அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணி சைன் பண்ணிக்காரு பிரீத்தம். So he is the acceptor. இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்ப்போம். There will be a stamp. அந்த கம்பெனியினுடைய ஸ்டாம்ப் இருக்கணும், டேட் இருக்கணும், அமௌண்ட் இருக்கணும், இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும். குறிப்பாக எவ்வளவு நாள்ல அது பணம் கொடுக்கணும், அப்புறம் என்ன அமௌண்ட், எல்லாமே இதுல தெளிவா அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை விஜய் சோல்ட் கூட்ஸ் டு பிரீத்தம் ஆன் 1st September 2016 ஃபார் 1,06,000. பிரீத்தம் இம்மீடியட்லி அக்செப்டட் 3 months பில். 3 months பில் அக்செப்ட் பண்ணாப்ல. ஆன் டியூ டேட், இந்த பில்லுடைய டியூ டேட், அதாவது 3 months ஆஃப்டர், Preetham requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. 3 மாசம் கழிச்சு நார்மலா பிரீத்தம் பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இந்த பில்லை வாங்கி கேன்சல் பண்ணிடணும். அதுதான் இயல்பு, நியாயம். ஆனா இவர் 3 மாசம் கழிச்சு இவர் பிரீத்தம்கிட்ட பணம் கொடுக்க முடியல. ஆனா ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, 3 மாசம் கழிச்சு போய் விஜயை பார்த்து மோகன் விசாரிச்சுட்டு என்னால முடியல, இன்னொரு 2 மாசம் டைம் கொடுங்க, நான் பணத்தை திருப்பி கட்டிடுறேன் என்று கேட்கிறாரு. He request. Okay, fresh period of 2 months. Vijay agrees. Vijay உடனே ஒத்துக்கிறாரு. Provided interest at 9% was paid immediately in cash. அவர் என்ன சொல்றாரு, ஓகே 2 மாசம் தானே, இந்த 2 மாசத்துக்கும் 9% இன்ட்ரெஸ்ட்
வருஷத்துக்கு 9% அப்படிங்கிற முறையில் வருஷத்துக்கு 100க்கு 9 ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் நீ வந்து இந்த படத்துக்கு 1,06,000க்கு 2 மாசத்துக்கு நீ தர முடியுமா இன்ட்ரெஸ்ட் என்று கேட்கிறாரு. தி பிரீத்தம் வாஸ் அக்ரி, இது வந்து பிரீத்தம் அக்ரி பண்ணிக்கிறாரு. தென் செகண்ட் பில் வாஸ் மெட் ஆன் டியூ டேட். அப்ப என்ன, செகண்ட் பில் முதல் பில்ல கேன்சல் பண்ணிட்டு ரினியூ பண்ணி செகண்ட் பில் கொடுத்துட்றாங்க. செகண்ட் பில் மறுபடியும் அக்செப்ட் பண்றாரு, பிரீத்தம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு, அதை வாங்கி வச்சுக்கிறாரு. மறுபடி தொடருது. 2 மாசம் கழிச்சு த செகண்ட் பில் வாஸ் மெட் ஆன் டியூ டேட். அந்த டியூ டேட் வரும்போது கரெக்டா படத்தை கொண்டாந்து கொடுத்துட்றாரு. ஓகே, இப்போ இதான் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட். என்ன, இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் விஜயினுடைய புக்கில் எப்படி இருக்கும், பிரீத்தமுடைய புக்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு பார்வை பார்த்துருவோம். அதுக்கு மிஞ்சி சில விளக்கங்களை இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன போன்ற விளக்கங்களை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். ஓகே, தென் எவ்ரி திங் வில் பி ஈஸியர். இப்போ இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக், இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தோம் இல்லையா, இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன, இட் இஸ் இன் ரைட்டிங் நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது தேர் ஷுட் பி அ டேட், டெஃபினெட்லி சென்னை அந்த 1st September 2016. Then the order to pay a certain sum of money. யாருக்கு, 1,06,000 only. அந்த ஆர்டர் certain sum of money பத்தி அந்த டாக்குமெண்ட்ல கண்டிப்பா இருக்கணும். அடுத்தது the unconditional promise to pay இருக்கணும். pay to the order of விஜய் சென்னை, unconditional. இந்த இது நடந்தா கொடு, அது தந்தா கொடுலாம் இல்லாம pay to the order of விஜய் சென்னை, அதான் unconditional promise to pay. அடுத்தது definite person, யாரு, விஜய்ங்கிற ஒரு பர்சனுக்கு, or his order. definite payable to a definite person or to his order. அவருக்கு, அவர் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்றாரோ அந்த ஆர்டருக்கு, இல்லைன்னா whoever is bearer of this document, இதை கொண்டு வரவருக்கு. the draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made. யாருக்கு ஆர்டர் பே பண்ணிருக்கு, பிரீத்தமுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, பிரீத்தம் has accepted that, so it has to be accepted and it has to be stamped. ஸ்டாம்ப் இருக்கு பார்த்தீங்களா. then it should be on a legal currency of the country. இந்தியாவில் உள்ள பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா இந்தியன் கரன்சி, யூகே கில்ட் பிரிட்டன் பவுண்ட், அந்த மாதிரி யூஎஸ் டாலர், அந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் கரன்சி ஆஃப் த கண்ட்ரி, லீகல் கரன்சி ஆஃப் த கண்ட்ரியில் அது இருக்கணும். ஸோ இதுதான் அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ வி ஹவ் 8 characteristics of bill of exchange. இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ let us see the meaning and understanding of the bill of exchange. A bill of exchange has been defined as an instrument, instrument on the written document, அதான் instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ஏன்னா நம்ம இதுல தெளிவா பார்த்திருக்கோம். bill of exchange pay to the order of Vijay Chennai the sum of rupees 1 lakh. So it is an unconditional order. So characteristic நம்ம பார்த்தோம். So objective, what are the objective? A bill of exchange is generally used in international trade and aims at binding one party to pay a fixed amount of money to another party at a predestined future date. ஒரு future date 3 மாசம் கழிச்சு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எக்ஸாம்பிள்ல. So after 3 months, so fixed amount has to be paid. So just like checks and promissory notes, bill of exchange is or can be also defined. It allows, கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதையும் நம்ம பிற்பாடு பார்ப்போம். It allows purchase and sale of goods on credit basis. அது ஒரு முக்கியமான பிரதானமான நோக்கம். On credit baseல ஒரு டீல் நடக்கும்போது அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஆவணங்களா இந்த bill of exchange பயன்படுது. On a mere complaints of accepting the bill to pay later. It serves as a tool for easy transferability of money by endorsing or discounting the bill at time of need. Endorsing, discounting என்னங்கிற நம்ம விரிவா பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருப்பதனால டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி கிடைக்குது. இப்போ 2 பேருக்கு இடையில இருக்க டிரான்சாக்ஷன், அந்த கேஷ் ஃப்ளோக்காக ஒரு 10 பேர்ட்ட கூட அது என்டார்ஸ் பண்ணி அடுத்த ஆளுக்கு என்டார்ஸ் பண்ணி பணம் கைமாற்றப்பட்டு வர முடியும். அதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு பார்க்கலாம். It enables the business people to endorse business as well as build relationship and community. ஒரு பிசினஸ் தொடர்ந்து ஒரு கடன் வாங்கி நம்ம வியாபாரம் பண்றோம், நம்ம யாருக்கு விற்கிறோமோ அவர்கிட்ட கடன், அவருடைய டிராஃப்டை வாங்கி நம்ம மறுபடியும் சப்ளையர்கிட்ட கொடுத்து கூட மறுபடியும் சரக்கு வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த வாய்ப்புகள் இருக்கு. மீனிங் தட் வி பை கூட்ஸ் ஆன் கிரெடிட், ஓகே, பை கிவிங் அ bill of exchange, by accepting the bill of exchange. Okay, the seller receiving that bill of exchange
He can also buy from his supplier by transferring this bill of exchange as endorsement to him. So he can get goods. அப்ப பணம் இல்லாம பணம் மாதிரி பயன்படக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இந்த bill of exchange. The bill also serves as a conclusive proof of transaction happened. இந்த பில்லுல வந்து இது ஒரு ப்ரூஃபாகவும் இருக்குது. லீகலா நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது பஞ்சாயத்து வரும்போது அப்போ வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் அடிப்படையில் நிச்சயமா ஒரு கூட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு, அப்ப இவர் வந்து பணம் தரட்டு ஒப்புக்கொண்டிருக்காரு என்ற அடிப்படை ஆதாரமா இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கும். A party which receives a promissory note or receives an accepted bill of exchange will treat it as a new asset under the name of bills receivable. இப்போ பணத்துக்கு பதிலா பணமா இருக்கும்போது இட் இஸ் அ கேஷ். கேஷ் இஸ் அன் அசெட். அது கேஷ் பாக்ஸுக்கு போயிடும். பணத்துக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கடன் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சா வரும்போது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள். யாருக்கு? அந்த செல்லருக்கு. அதே மாதிரி பேயபிள் அப்படி யாருக்கு வரும்? கடனா கொடுக்குறாருல அந்த பையருக்கு வந்து பில்ஸ் பேயபிள் கொடுக்கப்பட வேண்டியது. அவருக்கு வந்து பில்ஸ் பேயபிள் is a liability, but whereas for the seller bills receivable is an asset. சொத்து மாதிரி அது வந்து bills receivable இருக்கும். கேஷ்க்கு பதிலா bills receivable இருக்கும். A party which issues a promissory note or accepts a bill of exchange will treat it as a new liability under the heading of bills payable. So let us say a supplier sells S, ஒரு உதாரணத்துக்கு S sold goods on credit to B, a buyer. Okay, buyer means who bought goods for his retail business. Okay, suppose S drafted a document in which he ordered B to pay ₹40,000 for 3 months after date, and B accepted this order by signing his name. Then it will be a bill of exchange. Okay, இந்த BOE அப்படின்னு நான் போடுறது வந்து ஷார்ட்டா எழுத்துக்காக போட்டிருக்கேன். நீங்க எக்ஸாம்லையும் இதே மாதிரி எழுதணும்னு நினைக்காதீங்க. You have to write bill of exchange. But if you are writing, so you have to at least in the beginning you mention that bill of exchange in bracket. Hereafter it will be referred as BOE. Okay. Yes, that means the seller is also called as the drawer, and B, the buyer, is called the drawee, and also called as the acceptor because he is the one who is accepting the bill. இப்போ bill of exchangeக்கும் promissory noteக்கும் உள்ள example, both are bill of exchange. Okay, but there is an difference, and the difference நம்ம பார்த்துட்டோம்னாக்கா so you will understand. You can write on either side or comparatively also the students can write any questions. A bill of exchange contains an unconditional order to pay. It is an unconditional order to pay. Contains only a promise to pay. Bill promise on the promissory note is just a promise to pay certain sum of money. There are generally 3 parties involved. Bill of exchange. Only are a drawer, the one who makes the drawing of the bill of exchange, and drawee, the one who is accepting, saying that okay, I will pay, accepting the drawee. That is a person. The drawee is the person whom the drawer sends the document to accept it, and payee is the one who is paying actually. Normally, the drawee is paying to the drawer. That means the person who is making that draft. So the drawer and payee will be, most of the cases can be the same, but there can be generally 3 parties. Okay, but there are 2 parties, who is the maker of the promise and payee, who is the beneficiary for that document, promissory note. A bill is paid by acceptor. The one who is accepting will pay. The drawee who is accepting will pay to the drawer. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். A promissory note is paid by maker. The maker of the promissory note will be paying to the payee. A bill is drawn by creditor and accepted by debtor. இப்போ இந்த சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா the person who is selling become the creditor and the person who is buying become the debtor இல்லையா அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல. அப்ப அந்த பையருக்கு the seller become creditor and the sellerக்கு the buyer become debtor. So the bill is drawn by the creditor, the selling person, accepted by the debtor, the buying person. A promissory note is made by debtor and given to his creditor. A promissory note வந்து யார் டெட்டரோ அவங்களே எழுதி கொடுக்குறது. அதாவது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து யாருக்கு பணம் சேரணுமோ அந்த செல்லர் அவங்க டிராஃப்ட் பண்ணி அந்த பையர்கிட்ட கொடுத்து கையெழுத்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா ப்ராமிசரி நோட் கேஸ் அப்படி இல்லை. அந்த பையர் டைரக்டா தானே எழுதி கொடுத்து நான் உனக்கு பே பண்றேன் அப்படின்னு எழுதி கொடுக்குறாரு. அதான் வித்தியாசம். The drawer and payee may be same person.
மேக்கர் அண்ட் பேயி cannot be சேம் பர்சன். ஏன்னா நானே எனக்கு பே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டுலாம் யாரும் சொல்லிக்கிற மாட்டாங்க. தி லியபிலிட்டி ஆஃப் டிராயர் இஸ் செகண்டரி அண்ட் கண்டிஷனல். இதுல வந்து இந்த டிராயர் யாரு மொத டிராஃப்ட் எழுதுறாங்களோ அவருக்கு வந்து லியபிலிட்டி பொறுப்பு எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து இந்த டிராவிக்காக எழுதுறது தான். அவர் அக்செப்ட் பண்ணி அவர் தான் பணத்தை கொடுக்கணும். தி லியபிலிட்டி ஆஃப் எ மேக்கர் இஸ் பிரைமரி அண்ட் அப்சல்யூட். ப்ராமிசரி நோட் அப்படி இல்லை. யார் எழுதுறாரோ அவருக்கு நிச்சயமா பொறுப்பு இருக்கு அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு. கேன் பி அக்செப்டட் கண்டிஷனலி. நம்ம இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒரு கண்டிஷனலா இந்த காலத்துல இத்தனை தேதி இவ்வளவு நாள் அப்படின்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் பண்ணி கொடுக்க முடியும். cannot be made conditionally. அது வந்து there will be no condition. Promissory note வந்து it's like look it's as good as like demand. Notice of dishonor must be given. And okay, இதை பத்திலாம் நம்ம விரிவா பார்க்க இருக்கிறோம். ஒரு பில் எப்படி டிஸ்ஆனர் ஆகும்னா அதை பே பண்ணாம போயிருச்சுன்னா இட் இஸ் கால்டு டிஸ்ஆனர். இதெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் இல்லைன்னா வந்து ஆர்டினரி நோட்டீஸ் நம்ம கொடுக்கணுங்கிற பத்தி விளக்கங்கள்லாம் விரிவா நாம் இந்த எபிசோட்ல பார்க்க இருக்கிறோம். அப்போ வந்து நமக்கு இன்னும் தெளிவா இது புரியும். ஆனா ப்ராமிசரி நோட்ல இந்த மாதிரி நோட்டீஸ்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, மெயின் பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராவர், டிராவி. The drawer is the supply of goods and services. அப்புறம் issuance of a bill of exchange. அவர் எழுதி டிராவிக்கு அனுப்புறாரு. He is accepting and sending to the drawee. அதான் அங்க முக்கியம். அப்புறம் he becomes payee. ஏன்னா because when the bill of exchange is on maturity, he becomes the payee, or he is a creditor, or he or his bank will be receiving. அதெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம். In between, he can endorse to another person, and who can endorse to another person, and he can keep on going until the maturity that payment will be settled. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். Three main parties involved in a bill of exchange. Main parties. Drawer, the party which makes, or that means the party who is drawing the bill and order is known as the drawer. Okay, the bill and order வந்து யார் எழுதுறாங்களோ அவங்க தான் drawer. The supplier, seller himself would be the drawer in most cases. Drawee, he is the person to whom the bill is drawn. யாருக்கு இதை அனுப்பி நீ கையெழுத்து போட அக்செப்ட் பண்ணு அப்படி சொல்றோமோ அவர் தான் he is the drawee. Normally he is the buyer or the debtor. He has to pay the amount of the bill to the drawer on the due date. He is also called an acceptor when he accepts the bill drawn by the drawer. Okay. Payee, the party to whom the amount has to be paid is known as the payee. The drawer and payee can be the same. யார் drawer and he can be the payee. அவர் எழுதி தனக்கு பே பண்ண சொல்லி தன்னுடைய நேம் ஆர் டு த ஆர்டர் என்று எழுதும் பொழுது அவர் வந்து he become the payee. இல்லைன்னா he can give to his creditor. அவர் யார்ட்டையாவது ஒரு சப்ளையர்ட்ட கூட்ஸ் வாங்கும் போது இதே பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவர்கிட்ட கொடுத்து நீங்க இந்த பணத்தை வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது he become his creditor will be settled by this bill of exchange so that he becomes the drawer. In between, endorser, person who transfers right of payment. யாருக்கு இந்த பணம், whoever is the drawer, what he can do is he can transfer this to another third person. Okay, and that endorser again transfer to another one. The receiving end person will be the endorsee. He is the person in whose favor the bill is endorsed by the drawer. He is usually the creditor of the drawer. அவருடைய creditor அப்படி போயிட்டு இருக்கும். And there is another point is that the bearer, யார் கையில அந்த bill of exchange இருக்குதோ he is called the bearer, the person in possession of a bearer bill. ஏன்னா if it is a bearer document, and the bearer document he can go to claim with that bill of exchange bearing that, so he can claim that he becomes the payee, he can get that payment. A bill of exchange can be passed to another person by endorsement. Endorsement on bill of exchange is made exactly as it is done in the case of check. செக் எப்படி மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தர் கையில போகுதோ அது மாதிரி ஒரு பேங்க்ல கலெக்ஷன் போடுறது, அது பேங்க் இன்னொரு பேங்க் போட முடியும். டியூ டேட் இருந்துச்சுன்னா போய்கிட்டே இருக்கலாம். The primary liability on a bill of exchange is that of the acceptor. யாரு ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணி சைன் பண்றாங்களோ, இல்ல என்டார்ஸ் பண்றதுன்னா என்ன, செக்குல பின்பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பின்னால அவங்க கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்க, நேம் எழுதி கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் that is called endorsement. அது மாதிரி whoever is signing, accepting that endorsement, he becomes the acceptor.
அப்படி ஒவ்வொருத்தரா போயிட்டே இருக்கும். If he does not pay, a holder can recover the amount from any of the previous endorsers. ஒரு 5 பேர் கையில மாறி மாறி இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துருச்சு. 5வது ஆளுக்கு பணம் வரல, கடைசியில கொடுக்க வேண்டிய இது வந்து டிராவி வந்து பணம் கொடுக்கல. அப்போ வந்து ஒவ்வொரு என்டார்சரையும் அவரு முன்னோக்கி போய் கடைசியில அந்த டிராவர் வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கலாம். போய் எல்லார் மேலேயும் அவர் கிளைம் பண்ணி யார்கிட்ட கிடைக்குதோ, யார் வசதி இருக்கோ அவங்கள்ட்ட கூட அவங்க வந்து நேராக கேஸ் போட்டு பணத்தை வசூலிக்க முடியும். Dishonor of a bill. Dishonor of a bill means that the acceptor refuses to honor his commitment on due date. அந்த டியூ டேட்ல பணம் கொடுக்கல, பணம் பேங்க்ல பணம் இல்லாமையோ ஏதோ ஒரு காரணத்தாலேயோ பணம் கொடுக்கலனாலே அது டிஸ்ஆனர் தான். ஓகே, the payment of the bill on presentation does not take place. அதுதான் அந்த இது. To provide a legal evidence of dishonor, the fact of dishonor is to be noted on the bill by notary public. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, லீகலா நாளைக்கு கோர்ட்ல போய் சேலஞ்ச் பண்ணி கேஸ் போடணும், வசூல் பண்ணணும்னா we have to go and approach a legal advisor and ask his signature, saying as a notary public signature. Notary public அவங்கள்ட்ட இது நோட் பண்ணணும். இது வந்து பில் வந்து பேங்க்னுடைய ஸ்டாம்பை காமிச்சு we can get it that it is a dishonored bill. Then only we can serve the notice to the person, to the drawee, and then we can claim it. அதுதான் அங்க முக்கியமா we have to see this. And we can also claim the charges. Okay, another simple example, bill of exchange பல மாடி இருக்கும். So everywhere there is the characteristics. 8 characteristics நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? It has to be there. It has to be in writing, the date, amount should be there in legal currency, stamp must be there, definite person should be there, clear amount should be there, it should be signed by the acceptor. எல்லாமே இருக்கணும். இதான் அங்க முக்கியம். So there will be so many endorsement. You will see this diagram shows that drawer, he can pay, he can find another payee, endorser and another endorser, endorsement. இப்படி போயிட்டே இருக்கலாம். There can be in between some guarantor can come. Some bank வந்து they will play like a guarantor. இதெல்லாம் பத்தி நம்ம விரிவாக இந்த அக்கௌண்டிங் பார்ட்ஸ்ல, அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட்ஸ்ல பார்ட் இது ஏ தான். அடுத்த எபிசோட் பி, சி 2-3 தொடர் வரும். அதுல நம்ம விரிவாக பார்க்க விரும்புகிறோம். ஓகே, in simple, what could be the total accounting treatment for the drawer and payee? இந்த செல்லருக்கு என்னவா, டிராவரோ இல்லை பேயோ, அவங்களுக்குள்ள அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் என்னவா இருக்க முடியும்? There are few steps. First, on receipt of accepted bill of entry. First வந்து நம்ம வந்து முதல்ல சேல் பண்றோம். சேல் பண்ணும்போது அந்த we can just sale of goods கிரெடிட் பண்றோம், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்றோம். ஸோ ஆன் டெபிட்டிங் த பையர் நேம்ல அண்ட் டெட்டர் நேமை போட்டு நம்ம அவரை டெபிட் பண்ணிடுறோம். இப்போ அவர்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ண பில் ஆஃப் என்ட்ரி, நம்ம பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துருச்சுன்னா வாட் வி டூ தட் we can release from the books of accounting. பிசிக்கலா நம்ம அவரை ரிலீஸ் பண்ணல, ஒன்லி இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த டெட்டர் நேமை எடுத்துட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்றோம். ஸோ வி ஆர் டெபிட்டிங் த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட், கிரெடிட்டிங் த டெட்டர் நேம். யார் டெட்டர் யார் மேல டெபிட் பண்ணமோ அவங்கள நம்ம கிரெடிட் பண்ணி விடுவிச்சிடுறோம். அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிளைமாக்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். இப்போதைக்கு அவரை விடுவிப்பதா வச்சுக்கிடுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆன் டிராவர் பேயி ஹோல்டிங் த பில் அன்டில் மெச்சூரிட்டி. அப்போ ரெண்டாவது என்ன, அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் 3 மாசத்து பில்லு, அதை நம்ம வச்சுக்கிறோம். 3 மாதம் கழிச்சு நமக்கு பணம் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம கலாப்பட்டிலையோ ஒரு பாக்ஸ்லயோ போட்டு சும்மா வச்சுக்கிறோம். சப்போஸ் இஃப் யூ கீப் தட், தென் தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் எனி ஃபர்தர் என்ட்ரி. ஏன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசீவ் பண்ண உடனே டெபிட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோம், இப்போ சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான். சப்போஸிங் நமக்கு அது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சினால ஒன்றும் இல்லை, மறுபடியும் சரக்கு வாங்கணும், பணம் வேணும், இன்னொரு சப்ளைட்ட போகும்போது கேஷ் கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை அப்படிங்கும் போது வாட் வி கேன் டூ, 2-3 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் இஸ் தட் வி கேன் என்டார்ஸ் த பில் டு அனதர் பார்ட்டி. நம்ம ஜெட்ங்கிற பார்ட்டிக்கு என்டார்ஸ் பண்ணலாம். மீனிங் இந்த செல்லர் வந்து ஜெட்ங்கிற பார்ட்டிட்டு வந்து ஃபர்தரா சப்ளைஸ் கூட்ஸ் வாங்குறாரு. அப்போ வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் என்டார்ஸ் தட் பில், அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக யூ கேன் என்டார்ஸ் தட் பில் டு ஜெட் கொடுத்துட்டு ஜெட் அக்கௌண்ட், அப்போ வந்து பார்ட்டி ஜெட் பண்ண முடியும். ஜெட் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த பில்லை கொடுத்துட்டு ஜெட் டெபிட் பண்ணிட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடலாம். இப்போ என்னாச்சு, ஜெட் வந்து கூட்ஸோ ஏதோ வாங்கினதுனால நம்ம டெபிட் பண்ணிடுறோம். அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம், ஜெட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்துக்கு பதிலாக இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்
டெபிட் பண்ணிடுறோம். இல்லைன்னா இன்னொன்று பண்ணலாம். என்ன, ஆன் டிஸ்கவுண்டிங் த பில் வித் எ பேங்க். ஒரு பேங்க்கு போய் என்கிட்ட ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, இதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட தர்றேன், ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு, டிஸ்கவுண்ட் மீன்ஸ் டேக் சம் போர்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிடக்ட் தட் அண்ட் கிவ் மீ த பேலன்ஸ் அமௌண்ட். அதான் வந்து அதை பற்றி நம்ம கால்குலேஷன்லாம் விரிவாக பார்ப்போம். இப்போ 100 ரூபா இருக்குது, 1 லட்ச ரூபா இருக்குது, ஒரு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா 1 லட்சத்து ரூபாய்க்கு இப்போ 1 இயருக்கு 1 இயர் கழிச்சு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 10%னா 10,000 ரூபா. இப்போ 10,000 ரூபா கழிச்சுக்கிட்டு 90,000 பேங்க் கொடுத்துரும். நம்ம திரும்ப செலுத்தும் போது 1 லேக் கொடுத்துடணும். இதுதான் வந்து சாதாரணமாக புரிதலுக்காக நான் சொல்ற ஒரு உதாரணம். இதுதான் வந்து டிஸ்கவுண்டிங். இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை முந்திய வங்கி எடுத்துக்கிட்டு மீதி பணத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துரும். நீங்க 1 வருஷம் கழிச்சு அசல் பணத்தை கொடுக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் ஆன் டிஸ்கவுண்டிங் த பில் வித் எ பேங்க். அப்போ என்ன பண்ணணும், பேங்க் பேர்ல டெபிட் பண்ணணும். பேங்க் பேர்ல எவ்வளவு டெபிட் பண்ணணுமோ பேங்க் டிஸ்கவுண்ட் கழிச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு தர்றேன்னு சொல்றாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும். டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும். டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லையா, அதை டெபிட் பண்ணணும். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும். உதாரணமா 1 லேக் பில்ஸ் ரிசீவபிள். அப்போ வந்து இந்த இது வந்து 1 இயருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்னா, நார்மல் நடவடிக்கையில 1 இயர்லாம் கிடையாது, 1 மந்த் 2 மந்த்ஸ் தான். உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கவுண்டிங் கால்குலேஷன் சிம்பிளா புரியணுங்கிறதுக்காக நான் 1 இயர்னு சொல்றேன். ஒரு 10% அப்படிங்கும் போது 10,000 அப்படிங்கும் போது அப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட் 90,000, டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் 10,000 ஈக்குவல் டு கிரெடிட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் 1 லேக். இப்போ அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு டேலி ஆகும். அடுத்தது இன்னொரு இது என்னன்னா, ஆன் மெச்சூரிட்டி. சப்போஸ் இவர் எதுவுமே பண்ணல, ஆன் மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு, இவர் அங்கேயே வச்சிருக்காரு, மெச்சூரிட்டி அந்த 3 மாசம் ஆயிருச்சு. ஸோ ஆன் மெச்சூரிட்டி த பில் இஸ் ஹானர்ட். ஹானர்ட்னா கரெக்டா போய் டிராவி போய் பணத்தை பேங்க்ல கட்டிட்டாரு, இல்ல கொண்டாந்து பணத்தை கொடுத்துட்டு செக்கை வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. மெட் வித் பேமெண்ட். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் மெட் வித் பேமெண்ட். அப்போ என்ன ஆகும், கேஷ் வந்துருச்சு இல்லையா, அதனால டெபிட் கேஷ், இன்கமிங் கேஷ். ஸோ டெபிட் கேஷ், கிரெடிட் த பில் ரிசீவபிள். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் தான் நம்ம ஏற்கனவே டெபிட் பண்ணி வச்சிருப்போம், அதை இப்போ கிரெடிட் பண்ணிடுவோம், முடிஞ்சு கதை. சப்போஸ் ஆன் மெச்சூரிட்டியில இன்னொன்று நடக்கும், என்ன, டிஸ்ஆனர்ட். தட் மீன்ஸ் ஆன் மெச்சூரிட்டி டேட்ல பணம் கொடுக்காம டிஸ்ஆனர் ஆயிடுது. அப்போ என்னன்னாக்கா, பட் இஃப் த பில் வாஸ் என்டார்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப், அப்போ 2 விஷயம். ஒன்று வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிருக்கு, அந்த செல்லர் அந்த டிராவரே அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கையில வச்சிருந்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ண முடியும், இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அவர் டெபிட் பண்ணியிருப்பாரு அந்த டிராவியை விட்டுட்டு, இப்போ திரும்ப டிராவியே பிடிக்கணும். அதனால அவர் பேர்ல டெபிட் பண்ணிட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடும். இப்போ திரும்ப அவர் சட்டையை, அந்த கடை கொடுத்த ஒரு சட்டையை பிடிக்கிறோம். அதான் அவருக்குள்ள வழி. அதே சமயத்துல இஃப் த டிராயர், இஃப் த செல்லர் வந்து என்டார்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பட் இஃப் த பில் வாஸ் என்டார்ஸ்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் எ கிரெடிட்டர், வேற யாருக்கும் என்டார்ஸ் பண்ணியிருந்தா, அப்போ என்ன பண்ணும், அந்த டிராவி மேக்கர் ஆஃப் த நோட், யாரு கொடுக்கணுமோ அவர் பேர்ல 10 எழுதிட்டு அந்த பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணும். ஏன்னா நம்ம தான் என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், நமக்கு பொறுப்பு இருக்கு. அதனால அந்த டிராவி வந்து நம்ம யார் பேருக்கு என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அவர் பேர்ல நம்ம கிரெடிட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இந்த பில் வாஸ் டிஸ்கவுண்டட் வித் த பேங்க், பேங்க்ல நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டோம், இப்போ அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு. அப்போ பேங்க் என்ன பண்ணும், நமக்கு திரும்ப செக்கை திருப்பி அனுப்பி, நீங்க கொடுத்த டிஸ்கவுண்ட் பண்ண செக் வந்து திரும்பி வந்துருச்சு, டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு, ஸோ யூ ஹேவ் டு பேஸ் த பேக் த மணி, பேஸ் த மணி பேக் அப்படின்னு சொல்லும் போது, அப்போ நம்ம என்ன ஆகும், இந்த டிராவி வந்து 1 லேக் பே பண்ணணும் இந்த பில் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் பண்றதுக்கு, அவர் பண்ணல. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணும், இந்த டிராவரே நம்ம போய் அந்த 1 லேக்கை நம்ம பே பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஸோ தட் இஸ் வை நம்ம டிராவி அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடணும். அதான் அங்க முக்கியம். ஸோ ஆன் டிஸ்கவுண்டிங் த பில் வித் த பேங்க், நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், பேங்க் 90,000 டெபிட் பண்றோம், டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் 10,000 டெபிட் பண்றோம், கிரெடிட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துடுறோம். நமக்கு பேங்க்கும் அப்புறம் சம்பந்தமே இல்லை. இந்த டிராவி போய் பேங்க் 1 இயர் கழிச்சு 1 லேக் கொடுத்துட்டு அந்த செக்கை வீட்டுக்கணும், பட் he is dishonoring. So now what we do, the bank is catching only we, நம்ம தான் போய் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம். அதனால நமக்கு அந்த டிராயருக்கு கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், போய் அந்த டிராவியை பையரை போய் சட்டையை பிடிச்சி நீ அங்க போ, பேங்க் போய் பணத்தை கட்டு அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இஸ் வை we are debiting the drawee and crediting the bank. இதுதான் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ நம்ம ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனை கிளியரா பார்ப்போம். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை கிளியரா பார்த்தோம்னா
whatever we discuss here will be very clear. இப்போ வந்து we have two books to display. ஒன்னு வந்து books of விஜய் அவங்களுடைய ஜேர்னல் புக்கும் இங்க இருக்குது. books of பிரீத்தம் பையர் அவருடைய ஜேர்னல் புக்கும் இங்க இருக்குது. விஜய் வந்து செல்லர், பிரீத்தம் வந்து பையர். ரெண்டு பேர புக்கையும் உங்களுக்கு வேடிக்கை காட்டுறதுக்காக வாங்கி கொண்டாந்து டேபிள்ல இங்க வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம வேடிக்கை பார்ப்போம். விஜய் sold goods to பிரீத்தம் on 1st September 2016. 2016 நடந்தது. ஓகே, 1,06,000 சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஜேர்னல் என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் டேட் எழுதுவோம் இல்லையா? ஸோ 2016 September 1 எழுதியாச்சு. இப்போ we have to start writing. இப்போ ஒன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில் இருக்கு. பிரீத்தம் இம்மீடியட்லி அக்செப்டட் a 3 months bill. ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, அடுத்தது இம்மீடியட்லி அக்செப்டட் a 3 months bill. இது எப்படி என்டர் பண்றாங்க? ஸோ வாட் யூ டூ, பிரீத்தம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சேல் முடிஞ்சோடனே என்ன நடக்குது, புக்ஸ் ஆஃப் விஜய்ல பிரீத்தம்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து 1,06,000 டெபிட் பண்ணிட்டு, பிகாஸ் பிரீத்தம் பீங் த பையர் பண்ணிட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, நேரேஷன் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் டு பிரீத்தம் ஆஸ் பர் இன்வாய்ஸ் நம்பர், அதை எழுதியாச்சு. அடுத்தது என்னாச்சு, இவர் என்ன பண்றாரு, புக்ஸ் ஆஃப் பிரீத்தம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிட்டு விஜய்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிடுறாரு. ஓகேயா, அடுத்தது ரெண்டாவது என்ட்ரி. ஏன்னா சேம் டேட்ல அதே செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியே, பிகாஸ் பிரீத்தம் இம்மீடியட்லி அக்செப்டட் a 3 months bill. அப்ப அதுக்குள்ள என்ட்ரி என்ன, அப்ப என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரீத்தம் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிருக்கோம், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பிரீத்தம் சொல்றாரு, நீ என் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ண வேணாம், நான் உனக்கு ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணி தந்துட்டேன், என்ன ரிலீஸ் பண்ணிட்டு பில் ஆஃப் ரிசீவபிள் வச்சுக்க. ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட்டட், பிரீத்தம் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டட், ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. பிரீத்தம் ரிலீஸ் ஆயிட்டோம்ல, பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்தாச்சு. அதே மாதிரி புக்ஸ் ஆஃப் பிரீத்தம்ல அவர் என்ன பண்றாரு, விஜய் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிக்கிறார். ஏன்னா முதல்ல விஜய் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிருக்காரு இல்லையா, இனிமேல் நான் விஜய் கொடுக்க வேண்டியதில்ல, அந்த பில்ஸ் வரும்போது அதை பே பண்ணா போதும் என்கிற அர்த்தத்துல பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிக்கிறார். விஜய் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்த மாதிரி அதை டெபிட் பண்ணிடுறாரு, முடிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு அண்டர்லைன் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன, ஆன் டியூ டேட் பிரீத்தம் ரெக்வெஸ்டட் தட் த பில் பி ரினியூட் ஃபார் எ ஃப்ரெஷ் பீரியட் ஆஃப் 2 months. டியூ டேட் வந்துருச்சு, 3 மாசம் ஆயிடுச்சு. பிரீத்தம் அங்கேயிருந்து உடியாடுறாரு, வந்து சொல்றாரு ரினியூ பண்ணுவோம், நான் ஏதாவது கண்டிஷனாக இருந்தால் ஒத்துக்கிறேன். அப்போ விஜய் வந்து ஓகே நான் ரினியூ பண்றேன். விஜய் அக்ரீஸ் ப்ரொவைடட் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் 9% வாஸ் பெய்ட் இம்மீடியட்லி இன் கேஷ். இம்மீடியட்டா 9% இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த 2 மாசத்துக்கும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா, 2 மாசம்னா இனிமே இருக்கிற ரினியூவல் பீரியட், 2 மாசத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டா நான் ரினியூ பண்ணி தர்றேன் என்று சொல்றாரு. டு திஸ் பிரீத்தம் வாஸ் அக்ரியபிள். அப்ப பிரீத்தம் ஓகே சொல்லிடுறாரு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு வந்து 3 டிரான்சாக்ஷன் எழுத வேண்டியது இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன டியூ டேட்டுங்கிறது நம்ம இப்ப இந்த கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியில இருந்து அந்த டியூ டேட்டை கண்டுபிடிச்சு எழுதணும். ஏன்னா 1st செப்டம்பர் கிடையாது, 3 மாசம் கழிச்சு நடந்தது என்ன, அந்த டேட்டுக்கு நம்ம போகணும். இப்போ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்தது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ we have to make the cancelling the expired due, அந்த டியூ டேட் கண்டுபிடிச்சு பழைய பில்ஸ் ரிசீவபிள் என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபர்ஸ்ட் கேன்சல் பண்ணிடணும். அடுத்தது கால்குலேட் அண்ட் ரிசீவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இன் கேஷ். இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள கேஷை உறுதிப்படுத்தி வாங்கிக்கணும். தென் we make a fresh bills receivable entry as a renewal. இதுதான் இந்த 3 டிரான்சாக்ஷன் நம்ம பண்ண இருக்கிறோம். அதை எப்படி பண்ணணும், அதுக்கு முந்தி எப்படி டியூ டேட் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விதிமுறைகளை கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஏற்கனவே 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சவங்க நீங்க வந்து இந்த டியூ டேட் கால்குலேஷன், கிரேஸ் பீரியட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதே தான் இதுலயும் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. இன் மை PDF notes also you can see that even in the study material this is there. ஒரு ஷார்ட்டா குவிக்கா பார்த்தீங்கன்னா, when the bill is made payable on a specific date, the specific date will be the due date. டியூ டேட்லயே you have to pay on this date இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கால்குலேஷனே தேவையில்லை, அந்த ஸ்பெசிபிக் டேட் அதை போட்டுடணும். when the bill is made payable at a stated number of months, 3 மாசம் கழிச்சுன்னு சொன்னா இல்ல 2 மாசம் கழிச்சுன்னு சொன்னா, அதே இப்போ வந்து 2nd February அந்த பில் இருக்கு, ஆஃப்டர் 2 months அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும், 2nd April, அதாவது மார்ச் 1 மாசம், 2ஆம் மாசம் ஏப்ரல், அப்ப 2nd April நேரடியா மந்த்தை மட்டும் கூட்டி கால்குலேட் பண்ணி கொண்டு போயிடணும். அதுல என்ன ஒரு விதிமுறைன்னா, சப்போஸிங் இந்த இதுலயே கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. a bill signed on 31st
31st month ஜனவரி 31st ஒரு பில் சைன் ஆயிருக்கு. ஆஃப்டர் 3 monthsங்கிற டேர்ம்ஸ் அதுல இருக்குது. அப்ப ஆஃப்டர் 3 monthsங்கிறது ஏப்ரல் 31st இருக்குதா? ஏப்ரல்ல கிடையாது. ஸோ நார்மலி 31st ஜனவரி இஸ் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த். அதே மாதிரி அந்த அடிப்படையில 31st ஏப்ரல்ங்கிறத 30th ஏப்ரல் நம்ம மாத்திக்கிட்டோம். அதான் இதான் ரெண்டாவது விதி. மூணாவது, when the bill is made payable at a stated number of days after date, that date which comes after adding stated numbers, அந்த டேயை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டா it will have to be added. The date of the bill is excluded. இப்போ 1ஆம் தேதியில 2 நாள் ஆட் பண்ணோம்னா 1, 2, 3ஆம் தேதி வரும். அதான் அங்க கணக்கு. 10ஆம் தேதி இன்னொரு 10 நாள் ஆட் பண்ணோம்னா 20ஆம் தேதி அப்படின்னு அது வரும். 10, 10, 20. You have to just simply add and get that date. அதான் வந்து it has to be. When the due date is public holiday, the preceding business day will be the due date. அந்த due date வர்றது வந்து இப்போ ஆகஸ்ட் 15th அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னா the preceding business day ஆகஸ்ட் 14th தான் due date என்று நாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். When the due date is an emergency due date, emergency due unforeseen holiday, திடீர்னு அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு ஹாலிடே ஆச்சுன்னா the next business day become the due date. இதுதான் வந்து ரூல்ஸ். அப்புறம் நம்ம பில் ஆஃப்டர் சைட், பில் அட் சைட் அதெல்லாம் நம்ம விரிவாக பின்னால பார்ப்போம். இப்போ we are coming back to the example and now we have to see how we are going to calculate one by one. Okay, now let's see. So we are going to see the grace days. How do we add the grace days? 3-day grace days இருக்கு இல்லையா? The date on which the term of the bill terminates is called as the expiry due date of the bill. அதுதான் expiry date. From there you can have 3 days. That is the 3 days of grace period. You can add it. Okay. Every promissory note or bill of exchange gets matured on the 3rd day on which it is expressed to be payable, except when it is expressed to be payable. The document bill of exchange payable on demand, at sight or on presentment இருந்தா grace period வராது. அது இல்லாம ஒரு மற்றபடி டேட் இருந்தா, ஸோ மற்றபடி on 3 months, after 3 months, after number of days என்று இருந்தா you can add this 3 days of grace period. So now we are coming to this example. So we are calculating. எப்படி calculating? The date for the above transaction would be September 1, 1st September plus 3 months. That means 1st December. அதுல 3 days grace period add பண்ணணும். 3 days grace period add பண்ணோன்னு 1 plus 3, 4th. So 4th December, and 4th December is not a public holiday. Therefore, December 4 becomes the date here. So now we are entering the transaction. So Preetham's account மறுபடி டெபிட் பண்ணிட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறோம். பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு பிரீத்தம் வந்து ஹோல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம். பழைய நிலைமைக்கு சேல்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த நிலைமைக்கு இப்போ வந்தாச்சு. ஓகே, அதே மாதிரி புக்ஸ் ஆன் பிரீத்தமும் பில்ஸ் பேயபிளை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு விஜய்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாரு. அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. Now we will see second transaction. Second transaction, calculate the interest. Interest என்ன? On 1,06,000 for 2 months at the rate of 9%. இப்போ எப்படி calculate பண்ணலாம்? 1,06,000 multiplied by 9% of the interest. பர்சன்ட்டுங்கும் போது என்ன அர்த்தம்? 9/100. Okay, so 9%. So 9/100 multiplied by 2 months. The normally interest rate வந்து for 1 year, which is for 12 months. So therefore we multiply by 2 divide by 12. இதுதான் calculation. Don't worry, இதுக்காக நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபிகர் கால்குலேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. மேத்தமெட்டிக்ஸ் சாதாரணமாக உங்களுக்கு கைவந்த கலை நீங்க பண்ணிடலாம். இதை பத்தி கூட நீங்க ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா you are allowed to have a calculator, so you can easily to do it. Okay, so 1,590 becomes the interest. இப்போ பாருங்க, so second entry is debiting Preetham's account, interest account credit. இப்போ நம்ம பேசுறது என்ன? ஆன் கேஷ் பேசிஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிக்கணுங்கிறது தான் பேச்சு. ஆனா இங்க வந்து கேஷ்ன்னு போடாம டெபிட்டிங் பிரீத்தம்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு. இது ஏன்னா ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு. என்னன்னாக்கா, இன் ஆக்சுவல் we are going to get cash. அந்த என்ட்ரி நெக்ஸ்ட் என்ட்ரியில பார்க்க போறோம். ஆனா இருந்தாலும் நம்மளுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல
பிரீத்தம் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் காமிச்சிட்டு அது இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிட்டு திரும்ப கேஷ் வாங்கினா அது உத்தமம், அது சிறந்தது. காரணம் என்னன்னா, நாளை பின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுனாக்கா பிரீத்தம்ஸ் அக்கௌண்ட் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருக்கோங்கிற கணக்கு அதுல ஏறி இருக்கும். நீங்க அதெல்லாம நேரடியா கேஷ்னு வாங்கி அக்கௌண்ட் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா பிரீத்தம்ஸுடைய லெஜர்ல, அந்த பிரீத்தம்ஸுக்கு ஒரு லெஜர் இருக்கும் இல்லையா, லெஜர்ல ஒரு பேஜ் அக்கௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிற மென்ஷனே இருக்காது. அப்போ உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு புரியாத புதிரா தெரியும். நீங்க ஜேர்னலை தேடி எடுத்தா தான் அந்த விவரம் புரியும். அதனால தான் அந்த ட்ரேஸ், அந்த ஆக்டிவிட்டி தெரியணும், அந்த ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்ஸ் ரெக்கார்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக the good accounting practice is that you just simply debit to the debtor and credit that interest account and then again take bills receivable account. மறுபடியும் அதை இப்போ ஒழுங்கா இப்போ ஏன்னா ரினியூ பண்ணிடுறோம் இல்லையா, ரினியூ பண்ணதுக்கு பின்னாடி யூ டெபிட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட், பிரீத்தம் கிவ் அப் பண்ணுறோம். கேஷ் அக்கௌண்ட் அவர்கிட்ட கேஷ் வாங்கிடுறோம், பிரீத்தம்கிட்டருந்து 1590 கேஷை வாங்கிட்டோம். இப்போ பிரீத்தம் அக்கௌண்ட் நம்ம டெபிட் பண்ணியிருக்க ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 1,07,590 கிரெடிட் கொடுத்துடுறோம். முடிஞ்சா திஸ் இஸ் த ஹவு த அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் டன். சிமிலர்லி புக்ஸ் ஆஃப் பிரீத்தம் அவரும் அதே மாதிரி ட்ரேஸ் காமிப்பாரு. இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் விஜய் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் காமிச்சிருப்பாரு. மறுபடியும் விஜய் அக்கௌண்ட்டுக்கு 1,07,590 டெபிட் பண்ணிட்டு இவர் வந்து கேஷ் கொடுத்தது 1,500, பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட் 1,06,000. இவரும் புக்ஸ் ஆஃப் பிரீத்தம்லையும் எழுதியிருக்காரு. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன, த செகண்ட் பில் வாஸ் மெட் ஆன் டியூ டேட். லாஸ்ட் இதான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ல லாஸ்ட் என்ன, த செகண்ட் பில் ரினியூடு பில் இருக்கு இல்லையா, மெட் ஆன் டியூ டேட். அப்போ நியூ டியூ டேட் எப்போ வரும், we have to calculate what is the due date. அப்ப 4th December 2016 was the second renewal date நம்ம பார்த்தோம். அதனுடைய 2 months after, so plus 2 months, அப்ப என்னது 4th February 2017. அதுல 3 months 3 days grace period, so 7th February 2017, so that's the date. அப்ப அன்னைக்கு என்ன நடக்குது, மெட்டால், இட் இஸ் மெட் மீன் ஹானர்டு, பணம் வந்துருச்சு அப்படிங்கும் நல்லவன். அப்ப யாரு, பிரீத்தம் நல்லவன், ஸோ பணத்தை கொடுத்துட்டாரு. அப்ப சொன்ன சொல் வாக்கு தவறாதவர். அப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்துருச்சு, டெபிட் அண்ட் 2 பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் முடிஞ்சு. அதே மாதிரி புக்ஸ் ஆஃப் பிரீத்தம்ல பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு கேஷ் எடுத்து அவர் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் we do this episode, and we have lot to go in this bill of exchange. Some more practical exercise illustrations we have to see, some more examples and detailed clarification, some more points we have to see. இரவு பார்ட் பி பார்ட் சி, பார்ட் பியோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம், இல்லைனா பார்ட் சியும் தொடரும். அப்போ நம்ம பார்ப்போம். அது வரைக்கும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து வழக்கம் போல் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் என்னுடைய தொடர்பில் நீங்கள் கேள்விகளை அனுப்பலாம். நான் வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எப்படி அனுப்பி தந்தனோ அதே மாதிரி என்னுடைய பதில்களை நான் உங்களுக்கு வந்து விளக்கமான இமெயில்ஸாக நான் அனுப்பி தருவேன். தேவைப்பட்டால் அடுத்த காணொலியில் கூட இணைத்து உங்களுக்கு பேசி தருவேன். என்னுடைய வீடியோ, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஒலி அகாடமி ஃபார் ரிசீவிங் அவர் வீடியோ லெக்சர்ஸ் presentation on accounting, IT and business management studies, and all my classes, all tutorials for CA, CMA, CSEET foundation level, as well as for 11th, 12th, BCom, BBA, Commerce and Business Studies. So you can see you are receiving accountancy, economics, and I'm going to see releasing some more videos on current affairs for CSEET students, and also business management subject matters also. Wait and watch for announcement of interesting prize-worthy online quiz program. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சில ஆன்லைன் குவிஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அறிவிக்க இருக்கிறேன். அதுக்கு ப்ரைஸ்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம பிற்பாடு பார்க்க இருக்கிறோம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.